Now, today our topic is elasticity of demand or the concept of elasticity. First of all, that is, we discuss about what is the meaning and definition of elasticity of demand. సో జనరల్గా మనం ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ నేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉండడం అనమాట. దాన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటాం. అంటే ఒకే నేచర్లో ఉండకుండా అది చేంజ్ అవుతూ ఉండే ప్రతి దాన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం రబ్బర్ని ఎలాస్టిసిటీగా చెప్పుకుంటాం. ఎందుకని? అది మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎక్స్పాండ్ అయ్యిద్ది, మనం మళ్ళీ దాన్ని వదిలేస్తే అది దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వచ్చేసిద్ది. సో ఇలాగే మనం ఇక్కడ డిమాండ్లో కూడా ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ని చెప్పడం అనమాట. The elasticity of demand means that is the measure the extent to which quantity of demand of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantity determinants. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డిమాండ్లో మన ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ని చూడడం అనమాట. అంటే డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ద చేంజెస్ ఇన్ డిమాండ్ బై ద సోర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. Different factors, like as a we know about the demand factors as a price of the product, income of the consumer, substitute or complementary goods price. So these are all the different factors of a demand. So based upon these factors, that means if any change occur in these particular factors, it gives a change in a quantity demanded is called as a elasticity nature. If there is no change occur in this demand based upon these all factors, that is called as a inelasticity nature in demand. So we have several types of elasticity of demand according to the source of the change in the demand. For example, if the price is the source of change, we have the price elasticity demand. If the income is the source of the change, we have the income elasticity of demand. If the advertisement is a source of change, that is called as a advertising elasticity of demand. So this is the meaning of elasticity of demand is that is the change in the source gives a change in quantity demanded. That means increasing in demand or decreasing in demand. Now we will discuss about what is the definition of elasticity of demand by Dr. Marshall. The elasticity of demand in a market is greater or smaller according as the amount demand increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price. So that is the elasticity, that is the rate of response. అంటే ఇక్కడ మార్షల్ డెఫినిషన్లో డిమాండ్ మీద ఉండే రేట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అనమాట. అంటే ప్రైస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసినా లేదంటే డిక్రీజ్ చేసినా దాని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది డిమాండ్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ పడుతుందో దాన్నే మనం ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని డిస్కస్ చేద్దాం. అకార్డింగ్ టు ద సోర్స్ ఆఫ్ ద చేంజ్, ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ డిమాండ్ కెన్ బి మెన్షన్డ్. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటే డిమాండ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, ఇన్కమ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. సో ఇవి మనకి సోర్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్లో మనకు కనిపించే చేంజెస్ని బట్టి ఈ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్స్ అయితే. అకార్డింగ్ టు ద డిగ్రీ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్, the elasticity can be classified. Degree of change in demand, డిమాండ్లో వచ్చే చేంజ్ యొక్క దట్ ఈస్ ద అకార్డింగ్ టు ద డిగ్రీని బేస్ చేసుకొని ద చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్లో మనకి ఎలాస్టిసిటీస్ని మనం ఈ 5 టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్, సెకండ్ వన్ రిలేటివ్లీ ఎలాస్టిక్, యూనిటీ ఎలాస్టిసిటీ, రిలేటివ్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్. సో దీస్ ఆర్ ద 5 types of elasticity of demand based on the according to the degree of change in demand. So these are the classifications of elasticity of demand. First of all, if you take as a price elasticity of demand, what is price elasticity of demand? It is also one of the measurement. The price elasticity of demand is a measurement of percentage change in demand due to percentage change in own price of the commodity.
ఇట్ ఈస్ అంటే ఇక్కడ మనం ప్రైస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ తీసుకొస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి డిమాండ్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది అనేది చెప్పేది మనకి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే మనం సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని 1% డిక్రీజ్ చేస్తే సపోజ్ డిమాండ్ అనేది మనకి 10% ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. 1% మనం డిక్రీజ్ చేస్తే డిమాండ్ అనేది 10% ఇంక్రీజ్ అయితే ఇక్కడ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఎంత అంటే మనకి 10% అనమాట. అలాగే మనం సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని మనం 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ మీద ఓన్లీ 1% అయినా ఉండొచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఏం మెజర్ చేసిద్ది అంటే మనం ప్రైస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ తీసుకొస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది డిమాండ్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేదంటే డిక్రీజ్ చేయాలా. సపోజ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే దానివల్ల మన ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో దానివల్ల మన ప్రోడక్ట్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా మన సేల్స్కి. సపోజ్ పెద్దగా చేంజ్ లేదనుకోండి, ఆటోమేటిక్ మనం ఏం చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాం. అలా కాకుండా మనం ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని మనం 1% ఇంక్రీజ్ చేసినా డిమాండ్ అనేది 10% వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేస్తాం, దాని గురించి ఆలోచిస్తాం అనమాట. అంటే సేల్స్ మనది డిక్రీజ్ అయ్యిద్దేమో అన్నట్టుగా. సో ఇలాంటి వాటికి మనకి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేదే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. The price elasticity of demand may be defined as a ratio of the relative change in demand and price variables. So that is defined as a percentage or proportionate change in quantity demanded by percentage or proportional change in price. The price elasticity of demand is equal to percentage or proportional change in quantity demanded by proportional change in ప్రైస్. అంటే మనం ఎంత పర్సంటేజ్ ప్రైస్ మీద మనం చేంజ్ తీసుకొస్తే దానికి ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి డిమాండ్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండిద్ది అని చెప్పేదే మనకి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని చూస్తే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. అంటే మనం ప్రైస్ మీద ఎంత చేంజ్ తీసుకొస్తే డిమాండ్ యొక్క క్వాంటిటీ అంటే ప్రొడక్ట్ యొక్క సేల్స్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ పడిద్ది అని చెప్పేదే మనకి ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. ఆర్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బై ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ 100 బై చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ బై ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ, అంటే ఇక్కడ పైన ఉన్నది మనకి ఏంటంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఒరిజినల్గా అంటే అంతకుముందు మనం ప్రైస్ చేంజ్ చేయకముందు ఎంత క్వాంటిటీ డిమాండ్ ఉంది, ప్రైస్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఎంత క్వాంటిటీ డిమాండ్ వస్తుంది అని చెప్పేదన్నమాట. అంటే చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ అంటే మనం ప్రైస్ని చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఎంత క్వాంటిటీ మనకి చేంజ్ అవుతుంది డిమాండ్. అలాగే ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఒరిజినల్గా ఎంత క్వాంటిటీ ఉండిద్ది అని చెప్పేదే ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ బై ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ. సో సింబాలిక్గా మనం ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా క్యూ ప్లస్ price elasticity of demand EP is equal delta Q by Q into delta P by delta Q by Q into P by delta P is equal to delta Q by delta P into P by Q. అంటే ఇక్కడ డెల్టా క్యూ మీన్స్ దట్ ఈస్ అంటే మనం చేంజ్ చేయకముందు ప్రైస్ మైనస్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ప్రైస్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని మనం డెల్టా క్యూ అంటాం. సో క్యూ మీన్స్ క్వాంటిటీ. అలాగే డెల్టా పీ అంటే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రైస్ అనేది బిఫోర్ ఒరిజినల్ ప్రైస్ని మనం ఫస్ట్ ప్రైస్గా, నెక్స్ట్ చేంజ్ చేసిన ప్రైస్ని మనం సెకండ్ ప్రైస్గా తీసుకుంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డెల్టా పీ. అంటే ఇక్కడ మనం డెల్టా క్యూ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వాంటిటీ అండ్ సెకండ్ క్వాంటిటీకి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సే డెల్టా క్యూ. డెల్టా క్యూ బై క్యూ ఇంటూ పీ బై డెల్టా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
డెల్టా క్యూ బై డెల్టా పి ఇంటూ పి బై క్యూ. ఇక్కడ మనకి ఈపీ అంటే ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ, క్యూ యాజ్ క్వాంటిటీ, పి యాజ్ ప్రైస్. డెల్టా క్యూ ఈజ్ చేంజెస్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్, డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్. డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో చూసుకుంటే, అంటే మనం ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఏంటి, మనకి సోర్స్ అకార్డింగ్ టు సోర్స్ మనకి వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఈజ్ ద ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. అయితే మనం డిగ్రీస్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనకి 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా. అయితే ఈ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్లో ఈ 5 డిగ్రీస్ యొక్క రెస్పాన్స్ చూస్తే ఫైవ్ కేసెస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఆర్ స్టడీడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ డిగ్రీ. ఆ 5 ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్లీ ప్రైస్ ఎలాస్టిక్, పర్ఫెక్ట్లీ ప్రైస్ ఇన్ఎలాస్టిక్, యూనిటీ ప్రైస్ ఎలాస్టిక్, రిలేటివ్లీ ప్రైస్ ఎలాస్టిక్ అండ్ రిలేటివ్లీ ప్రైస్ ఇన్ఎలాస్టిక్. First of all, perfectly price elastic demand. When a small change in price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic. In perfectly elastic demand, a small rise in price results in fall in demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand infinity. A perfectly elastic demand refers to the situation when demand is infinite at the prevailing price. In perfectly elastic demand, a small rise in price results in fall in demand to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. The degree of elasticity of demand helps in defining the shape and slope of a demand curve. Therefore, the elasticity of demand can be determined by the slope of demand curve. Flatter the slope of the demand curve, higher the elasticity of demand. If you observe the perfectly elastic demand, ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్లీ ప్రైస్ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ని చూస్తే గ్రాఫ్లో దిస్ ఇస్ వై యాక్సిస్ మీద మనకి ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ని, ఎక్స్ యాక్సిస్ని మనం క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ని తీసుకుంటే, మనం ప్రైస్లో ఒక చిన్న చేంజ్ తీసుకొచ్చినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది డిమాండ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటే, ప్రైస్లో మనం చిన్న చేంజ్ తీసుకొచ్చినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది డిమాండ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటే దాన్నే మనం పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటాం అన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ, ఇన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఏ స్మాల్ రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫాల్ ఇన్ డిమాండ్ to zero, while a small fall in price causes increase in demand to infinity. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రైస్ ఒక చిన్న చేంజ్ తీసుకొచ్చినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి డిమాండ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ అనేది 10 రూపీస్ ఉంది, అప్పుడు డిమాండ్ 100 పీసెస్ మనం సేల్స్ చేస్తున్నాం. ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ 10 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మనం డైలీ 100 పీసెస్ని మనం సేల్స్ చేస్తున్నాం అన్నమాట మార్కెట్లో. అదే ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని మనం జస్ట్ మనం 1 రూపీ కానీ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే, అంటే 11 రూపీస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ అనేది మనం ఓన్లీ 50 పీసెస్ లేదంటే 10 పీసెస్ మాత్రమే మార్కెట్లో సేల్స్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మనం చేసిన చేంజ్ ఎంత, జస్ట్ 1 రూపీని మాత్రమే, అంటే 1% మనం ప్రైస్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం, కానీ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది మనకి 50% కన్నా ఎక్కువ అన్నమాట. అంటే అంత డిమాండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలాంటి డిమాండ్ని మనం పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటాం. సో ఇదే సిచ్యువేషన్ని మనం ఇంకోలా చెప్పుకుంటే, ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ని మనం 1 రూపీ డిక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్ అనేది మనకి సపోజ్ 10 రూపీస్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ని మనం 9 రూపీస్ అనగానే మార్కెట్లో సేల్స్ ఏమవుతుంది, 200 ఆర్ 300 ఆర్ 400 పీసెస్ అయినా మార్కెట్లో సేల్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అంటే చిన్న చేంజ్ మనం ప్రైస్లో తీసుకొస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటి, డిమాండ్ మీద ఎక్కువగా ఉంటే దాన్నే మనం పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటాం అన్నమాట. పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో నెక్స్ట్, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. A perfectly inelastic demand is one in which a change in price causes no change in quantity demanded. A change in price causes no change in quantity demanded, that is called as a perfectly
ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. సో ఇన్ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటే ఇక్కడ మనం ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటి, ఎటువంటి చేంజ్ ఉండకపోవడం అనమాట. మనం ఫ్యాక్టర్స్లో ఎలాంటి చేంజ్ తీసుకొచ్చినా అది డిమాండ్ మీద పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే, అసలు చేంజ్ అనేది లేకపోతే దాన్నే మనం ఇన్ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటాం. అంటే ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటే ఏంటి, మనం ఒక ఫోర్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు దానివల్ల అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం కానీ లేదా కానీ కాంట్రాస్ట్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తే దాన్ని మనం ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటున్నాం. ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ చూపించకపోతే దాన్నే మనం ఇన్ఎలాస్టిసిటీ నేచర్ అంటున్నాం. అయితే ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ని, ఏ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఈజ్ వన్ ఇన్ విచ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ కాజెస్ నో చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. అంటే మనం ప్రైస్లో చేంజ్ తీసుకొచ్చినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి డిమాండ్ మీద పెద్దగా లేకపోవడం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి దీన్ని తీసుకుంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నెసెసిటీ గూడ్స్ అనమాట. అంటే నెసెసిటీ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, మన నిత్యావసర వస్తువులు, రైస్, వీట్, షుగర్, ఇలాంటివన్నీ మనకి నెసెసిటీ గూడ్స్ అనమాట. అయితే ఇలాంటి నెసెసిటీ గూడ్స్కి మనకి పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అనేది వర్తించిద్ది అనమాట. అంటే ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ ఎలా వర్తించిద్ది అంటే, మనం సపోజ్ మనం రైస్ ప్రైస్ బాగా పెరిగింది కదా అని మనం తినకుండా ఉండలేము. అలాగని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ ప్రైస్ బాగా తగ్గింది కదా అని మనం ఎక్కువ తినలేమన్నమాట. అంటే ఇలాంటి నెసెసిటీ గూడ్స్కి ఏమైంది, ప్రైస్లో చేంజ్ వచ్చినా డిమాండ్ మీద దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదన్నమాట. అంటే ప్రైస్ తగ్గింది కదా అని చెప్పి మనం తినకుండా ఉండలేము, ప్రైస్ పెరిగింది కదా అని చెప్పి మనం తినకుండా ఉండలేము, ప్రైస్ తగ్గింది కదా అని చెప్పి మనం ఎక్కువ తీసుకోలేమన్నమాట. సో అలాంటి వాటికి మనకి పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అనమాట. అంటే ప్రైస్లో డిక్రీజింగ్ అలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది డిమాండ్ మీద లేకపోవడాన్నే పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. ఇట్ ఈజ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఈవెన్ సబ్స్టెన్షియల్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ లీవ్ ద డిమాండ్ అండ్ అన్ఎఫెక్టెడ్. ఇట్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఫ్రమ్ ఫిగర్. మనం ఈ ఫిగర్ని కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, మనకి P1 ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉంది. అలాగే ప్రైస్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసిన, అంటే P1 ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు మనకి Q డిమాండ్ ఉంది. అలాగే ప్రైస్ని డిక్రీజ్ చేసి P2 చేసిన డిమాండ్ Q. అలాగే ప్రైస్ని మళ్ళీ మనం P3 చేసిన మనకి డిమాండ్ అనేది QA అన్నమాట. అంటే మనం ప్రైస్లో ఎలాంటి చేంజ్ తీసుకొచ్చినా మనకి డిమాండ్ మీద దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది లేకపోవడాన్ని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్. అంటే ప్రైస్ అనేది P3 నుంచి P2కి ఇంక్రీజ్ అయినా, P2 నుంచి P1కి ఇంక్రీజ్ అయినా డిమాండ్ సేమ్. అలాగే ప్రైస్ అనేది P1 నుంచి P2కి డిక్రీజ్ అయినా, P2 నుంచి P3కి డిక్రీజ్ అయినా మనకి డిమాండ్ మాత్రం సేమ్ అన్నమాట. అలాంటి డిమాండ్నే మనం పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ డిమాండ్ అంటాం. The demand remains constant for any value of price. Perfectly inelastic demand is a theoretical concept and cannot be applied in a practical situations. However, in case of essential goods such as salt, the demand does not change with change in price. Therefore, the demand for essential goods is perfectly inelastic. Next concept is unity elasticity or unitary elasticity of demand. The unitary elasticity, if unity means equal, that is the elasticity, the change in demand gives a equal changes is called as a unitary elasticity of demand. So it is defined as when the proportionate change in demand produces the same change in the price of the product, the demand is referred as unitary elastic demand. The unitary elasticity of demand, there is elasticity of the product is equal to 1. That means that the demand curve for unitary elastic demand is represented as a rectangular hyperbola. అంటే ఇక్కడ యూనిటీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ని మనం చూస్తే, మనం తీసుకొచ్చే చేంజ్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ తీసుకొస్తే దానికి ఈక్వల్గా డిమాండ్లో సేమ్ చేంజెస్ కనిపిస్తే దాన్నే మనం యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్.
అంటే ఇక్కడ మనం ప్రైస్ని 10% డిక్రీజ్ చేస్తే డిమాండ్ కూడా 10% ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. అలాగే ప్రైస్ని 10% ఇంక్రీజ్ చేస్తే డిమాండ్ కూడా 10% డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే డిమాండ్కి ప్రైస్కి అంటే ప్రైస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ మనం చేంజ్ తీసుకొస్తే డిమాండ్ని మనం అంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాంటి డిమాండ్ని మనం యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటాం. దీన్నే మనం ఎలాస్టిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అంటాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి మనం గ్రాఫ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ప్రైస్ని వై యాక్సిస్ మీద, క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి P1 ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు Q1 డిమాండ్ ఉంది. అలాగే మనం ప్రైస్ని Pకి ఇంక్రీజ్ చేస్తే డిమాండ్ ఏమైంది, Qకి డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్, మనం చూస్తే LR మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉందన్నమాట. అంటే మనం చేంజ్. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ P2 ప్రైస్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే అలాగే డిమాండ్ కూడా మనకి Q2 సేమ్ ఇలాగే మనకి రెక్టాంగులర్ హైపోబోలాలో మనకి ఎలాస్టిసిటీ డిమాండ్ అనేది రిప్రజెంట్ అయ్యిద్ది అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం P ప్రైస్ నుంచి P1 ప్రైస్కి డిక్రీజ్ చేసినా లేదంటే P2 ప్రైస్కి ఇంక్రీజ్ చేసినా మనం డిమాండ్లో ఎంత ప్రైస్ చేంజ్ అయితే తీసుకొస్తున్నామో సేమ్ మనకి క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది అంతే చేంజ్ అయితే దాన్నే యూనిటీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, Pకి P1కి మధ్య మనం యారో ఒకటి చూపిస్తున్నాం. సో అది ఎంత, ఆ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ యారో, సేమ్ అంతే లెంత్ ఉన్న యారో అనేది మనకి Qకి Q1కి మధ్యలో కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ Pకి P1కి ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో డిమాండ్ అంటే ప్రైస్లో మనం ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే చూపించామో సేమ్ డిమాండ్లో కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో డిమాండ్ అనేది చేంజ్ అవ్వడాన్ని ఇక్కడ మనం యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటాం అన్నమాట.